Yes. Okay. Okay. Start one. Okay. Hello. This is Dr. Savia Zabin, one of the doctor of this at the clinic. Am I talking to Miss Nazia? Yeah, doctor. Okay. So here we are here for discussing your condition. Before the starting, may I know how much do you know about your condition? I am not aware. I am so worried. The episode, I have a fit yesterday night, and I don't know anything else. I just found myself today morning in the hospital. Okay. Okay. This is really, I'm so sorry. I know how much stressful condition this is. So, ma'am, I would like to discuss about it more, if you allow me. Yeah, please. I am really anxious. I'm just a Okay. student. I'm just going to enjoy my life. I'm Yes. really worried, and I have an upcoming exam. What's going to be happen? I don't know. Okay. I really understand. I really understand. Let's see what can we do for you. Okay. So your result, all the blood test and brain the imaging in our hand. And don't worry about that. There, all the thing is normal. But we have the conclusion about your condition, and this is called epilepsy. Are you following me? Yeah, I'm following me. That means I am suffering from epilepsy. Uh, don't get tense. Let me explain you more about that, and it will be more easier for you. And just I like to explain all the things for you, and don't have to be more worried about that. Okay. 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 Okay, and this is epilepsy. What is epilepsy? Let me explain that things. In our normal the brain, there is a loss of the electrical impulse. That is the coming the down from the brain to the body. That is the normal things that happening all the time in our the body. You know, but what did happen in epilepsy? In your the case, there is some abnormal electrical impulse. That is the rush down from your brain to the body, and that's why all of the sudden there was some of the shakiness in your the body, and some of the patient that come up with also the loss of the consciousness, and some of the patients that come with the self-harm, like injury around the mouth, the tongue injury, and also some the leakage of the water work. Are you following me, ma'am? Yeah. Yes. I'm with you. If have any inquiry in our the conversation, if you don't understand any word or any sentence, you can interrupt me anytime. Don't worry, I'll repeat you again and again for you. Okay, ma'am. I Thank you. think there Thank is a you. lot of things. I know you're in very stressful condition, and all the things will come all the together. Yeah. So just put yourself the together. Everything will be the okay. Our team always with you. We're going to help you out. Okay. Thank you. So, Yeah. ma'am. Okay. So, till now, do you have any question about epilepsy, or any point you want to repeat me again? Yeah. Actually, I am wondering that I heard something about seizure. Yes. What Yes. is seizure and what is epilepsy? How Okay. does it differentiate from each other? I Okay. mean, Okay. actually, I what I'm suffering from, whether I'm suffering from seizure or I'm suffering from epilepsy. Because okay. I I have got just got one episode. No, just I have got one fit yesterday night in my whole life, and I'm just 25 years old. So I Okay, don't know. okay. Okay, let me explain you. I'll try to help you out. Seizure, fit, this all the things are the same with the things. Epilepsy is a term. Epilepsy is just like one of the medical the term. It's just a similar the things. Seizure or the fit, similar things. Is a synonym of the epilepsy. Like the when the patient they come with abnormal shakiness, all of the sudden unpredictable shakiness of the body. Sometimes the whole of the part of the body, or sometimes only the one of the part of the body come with it. Along with that, the patient can develop loss of the consciousness. Also, the some of I already told you there is some leakage of water work, or sometimes the self injury also the present. These are all the called the together epilepsy.
This is the also the same like the seizure, and in our in our normal condition we can call also the fit. You know, this is the same the things that the like the epilepsy is a medical term. That's all. Is it understandable, or I'd like to explain you more? Okay. Okay. Okay, so the ma'am, it can be happen. Unfortunately, it can be happen. It's unpredictable. We don't know the when it going to be to happen again. So, but there is some the trigger point that can be the enhanced to the happen, like when the sudden all of the sudden flashes of the light, when the all of the sudden you heard some noise voice, or sometimes if you don't have the proper the sleep, that can be the happen. Okay, so you have to we have to the take your medicine regularly. What will be the prescribed the later the by your nerve doctor? Are you getting me, ma'am? Yeah, I'm getting in. Okay, so what's your, I like to explain and our future, the plan with you that that kind of the fate is not going to be the happen in future. If it happen, that will be in the under the control. Okay, let me explain you our management plan. So I would like to attach to you our the medical team that will be contain some nerve doctor, also the brain of the doctor, also some social worker and occupational health for the worker, and that will give you the proper the management and the full the care of you. And you can the contact with our medical team at any time, at any point if you need them. Okay, ma'am. Yeah, fine. But actually, what about my, is it curable, or how should I control it? How should I get rid of Okay. it? Okay. Got it, ma'am. I Yes, can avoid I can avoid the precipitating factor. Fine. Okay, I got that. But uh, how should I be assured that it will not happen again, or you know? okay, okay, I got it. I'm afraid to say that it's the totally right now. I can say that, yes, you'll be get better, or it will totally the curable as a disease. Like after the taking the some the drugs, it will medicine, it will be the better. It will be totally the curable. But and our brain doctor and nerve the doctor, they'll be check up you in regular interval. And if they say that yes, your condition is under the control, like you are fit free, you don't have any the fit like 2 to 3 years, and our nerve doctor will have some of the plan for you, that gradually they will decrease your medicine to see that, and this is the fit the happening again or not. If you're the okay with decreasing the drugs, that you're fit free, and hopefully you can medicine the free after the 2 to 3 years the later. So, and up to now, till now, up to now, that you have to take the drugs, must take the medicine and properly and adequately it is the level, and you have to the stick with your brain at the doctor. What is my imaging saying? Is there any abnormality in my brain, structure, or uh, anything? your imaging is I perfectly get all worried. right. uh, your imaging, brain imaging, your blood work is perfectly all right. But we have the done in another the test, that is the EEG, and there is some we found there is some electrical disturbance, and I already told you there's abnormal rush of the electrical impulse from your the brain, and that's why we call is this is the condition is epilepsy. Okay. Okay, that means you were saying that it is termed EEG, right? There is some Yes. abnormality, right? Yes. So Yeah. you are saying that I'm suffering from epilepsy. Yes. Okay, I see. Okay, I'm ma'am. really Can worried. I ask you some more of the question about your personal life?
Yeah, please go on. Okay. What's your job? Are you okay? Already told me you're a student. Okay. So, are you married? No, I'm not married, but I used to live together with my partner, and we are planning to proceed a family. Okay, okay. So, right now you're not taking any birth control pill. Yeah, I used to take birth control pill. Okay, I'm really sorry to say that you need to change your the birth control is a method. You know, some the birth control is the pill, and that will be the have the some the interaction if we give you the fit medication. This is the fit medication. They have the some the interaction with your the pill. So despite you are taking your medication, fit medication, and still you might have the seizure or the fit again if you are taking with the pill. So it will be the better for you to change your birth control method. Okay, Yeah, so in that case, I would like to refer you some our gynae ops the doctor. They will give you the some of the more the option that how can you uh, change your the OCP pill to the another method. Okay, ma'am. okay, Okay. okay. So already you told me this is your the first episode. Still, I would like to ask you. So this is the condition. Your this is the kind of the fate. Is it going to the impact on your social activity as you are the student? Yeah, I used to dive in my university swimming pool, and I Okay, was about to take part in a diving competition. okay, okay, okay. I got it. I got it. So for a while, I can't say that for how long, but it will be better not to drive as you have already the fit that it will be the risk for you if you the drive. Okay, so I would like to inform you deeply about your the condition. So they will all those things they will explain you, and it's for a while. Don't worry about that. It for a while if you're the complaint with your the medicine, and if you're the fit free at least the one of the year, and they will arrange you another reassessing exam, so they can decide how long you can drive with the letter. Okay, ma'am. Yeah, but it's so frustrating. Actually, uh, Yes, yes. I love to drive, and I'm independent adult, and I just want to enjoy my life. I just want to travel. I love Yes. traveling. Then what will happen? I'm Mhm. really worried. Okay, I got it. I got it. I really understand. This all the situation is actually really stressful for you. It's really hard for you. All of the sudden, it is a happen. I really understand your matter, but you know, ma'am, and day by day, your the condition will be the better if you the start with your the medicine. If you the stick with your the brain of the doctor, and we are all our the team here to the help with you. So anytime, any point, if you need us, you can will get us. So don't worry about that. Everything will be it is okay. Just this put yourself together. This is the time you have to adjust yourself. Okay, ma'am. Yeah, I see. Okay. So I just missed one of the point. You already told me you're the planning, you're the family in the future. So I like to advise you the something that if you want to be pregnant in the future, that must be planned. You know,
because will be the taking the some of the medicine for feed, and this is the medicine actually the some of the medicine actually is harmful for your upcoming baby. So it should be the plan. Pregnancy should be the plan that in the future, if you're expecting the baby, so we can change your medication to the some other epilepsy medication that is the not so the harmful for your the baby, and also we'll give you some of the folic acid that will be helpful for your the upcoming baby, and all the side effect from medication will be decreased. Okay, ma'am. Okay, I see. Okay, so till now, do you have any inquiry? Mm, so far I got it. Okay, and another is the thing is, as your fit is unpredictable, it can happen anytime. So you already told me you love to the swim, so your swimming must be it is under the supervision, and better to not to swim right now. And as if after the taking the drug medicine will be getting better day by day, so after that if after under some supervision you can swim, but right now not to go near the swimming pool, or not to go near the fire, or the locked bathroom shouldn't be the use, as it can be risky for you. Okay. Yeah, okay. Okay, so another personal question I like to ask: do you smoke? No, I don't smoke. Okay, do you consume alcohol? No, I don't consume any alcohol. Okay, another other question I used to ask all my patient. If you permit me, I'd like to ask. Yeah, please. Okay, do you consume any partying drugs, recreational drugs? No, I'm not a party person. Okay, okay, good to know that. Okay, ma'am. So that's for all. Do you have any concern? Mm, no, I have no concern so far, but actually I am really upset with the driving thing. It is really difficult, you know. Okay, I got So it. I got yeah, it. I'll refer you the DVLA, and they'll explain all the things for you. You're not banned for the lifelong. Okay, I can reassure that. After, if you complain with your the medicine, and if you're fit free, and like 6 months to the 1 year, and they will rearrange all the things, and it will be better for you. And yeah, I really appreciate if you go to the DBLA and consult with them. You will get some good news. yeah, it's okay. Yeah, I have to be responsible now. Okay, I will do Okay. that. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much. হ্যাঁ, বা খুব খুব ভালো হয়েছে আপুরা, এক্সিলেন্ট হয়েছে আপনাদের কাছ থেকে, আসলে মানে অনেক কিছু শেখার আছে। অনেক জাস্ট অ্যামেজড। অ্যামেজ আচ্ছা, ক্রিটিসাইজ করবেন কেউ? করেন, কিছু বলা থাকলে আচ্ছা, এখন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেন, হ্যাঁ, বলেন। আচ্ছা, আর একটা কোশ্চেন ছিল হচ্ছে কি সিজার এবং এপিলেপসি ডিফারেন্সটা। হ্যাঁ, সিজার এবং এপিলেপসি ডিফারেন্স অনেক কোশ্চেন করছিলেন। রিপিটেড সিজার হচ্ছে এপিলেপসি হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি। এক্স্যাক্টলি ভাই, আমি হ্যাঁ এই মানে, জিনিসটার জন্যই তো আচ্ছা, আচ্ছা। আর কি বলতে হ্যাঁ হ্যাঁ চাচ্ছিলাম। মানে এই জিনিসটা একটু এখানে একটু ইয়ে ছিল, মানে আপু বলছে কিন্তু মানে এই যে কি পয়েন্টটা আসলে মানে মিস হয়েছে এখানে। আচ্ছা, আর হ্যাঁ, না, আমি বলছিলাম যে হচ্ছে সেম থিংস, যে রিপিট হচ্ছে মানে ফিট আর সিজার, ওইটাই হচ্ছে মেডিকেল টার্ম হচ্ছে এপিলেপসি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, না মানে আচ্ছা, রিপিটেড সিজারটাই হচ্ছে হ্যাঁ এপিলেপসি। এপিলেপসি, এপিলেপসি। হ্যাঁ। আচ্ছা, 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 থ্যাংক ইউ। মানে এইখানে হয়েছে কি, এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি সিজার হবে যেহেতু ফার্স্ট ফার্স্ট অ্যাটাক, ফার্স্ট এটা, হ্যাঁ। ফার্স্ট অ্যাটাক যেহেতু এটা সিজার মানে ভাইয়া, আমি আসলে এই জিনিসটা একটু বলতে চাচ্ছিলাম। আপু তো খুবই ভালো আমাকে আসলে ইয়া করছে, মাশাল্লাহ। আমি আসলে এখানে যেটা দেখছিলাম, যেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অফ আ ফার্স্ট সিজার, যেটা দ্যাট মিনস আমার আসলে আমি আসলে প্রথমে যে সিনারিওটা বলছিলাম যে আমার এটা ফার্স্ট ফিট, আমার এর আগে হ্যাঁ কখনো হ্যাঁ হ্যাঁ হয়নি। তো হুম, সেক্ষেত্রে হুম, হুম, আসলে আমি যেহেতু গতকালই মানে মনে করেন রাতের বেলা আমার ঘটনা ঘটছে, আজকে সকালবেলা আমি দেখছি যে আমি হাসপাতালে, দেন ইট হুম, ইজ ভেরি মাচ আনলাইকলি যে আমার এর মধ্যেই
ইইজি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো আমার হুম মনে হুম হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে আমরা একটু এভাবে বলতে পারি কিনা যে হচ্ছে ঠিক আছে, এটা তোমার ফার্স্ট সিজার, আমরা তোমাকে এখনই কোনো অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগস হুম দিব হুম না, হুম হুম বিকজ হ্যাঁ আমার গাইডলাইনে তো হচ্ছে মোর দ্যান ইজ ইকুয়াল টু হুম 2 এপিলেপসির পরে হচ্ছে আমরা হুম অ্যান্টি এপিলেপটিক হুম ম্যানেজমেন্টে যাই, এক। হুম আর হুম দ্বিতীয়ত যেটা সেটা হচ্ছে it should be termed as seizure, not as epilepsy, because when you are suffering from recurrent fits, then হুম it is termed as epilepsy. এটা Okay. হুম আর হচ্ছে we will go for an outdoor basis EEG plan, which will হুম হুম conduct in a nerve, nerve clinic or in outdoor হুম basis. So it will be more convenient for you. আর আমি আসলে একটা কথা বলছিলাম, অ্যাজ আ পেশেন্ট আমি যে বলছিলাম আপু যে আমি আসলে আমার সামনে আপকামিং এক্সাম আছে, সো মানে এটা কি হতে পারে কিনা, মানে আমি আসলে জিনিসটা এভাবে নিতে চাচ্ছিলাম যে যেহেতু আমাকে ওষুধ দেওয়া যাবে না, মানে আমি হুম হুম চাচ্ছিলাম যে আমার তো ওষুধ না দিলে, আর আপনি আমাকে বললেন আপু যে ওষুধ তোমাকে কমপ্লাইন্ট থাকতে হবে, কিন্তু আসলে ফার্স্ট এপিসোডের পরে সাধারণত ওষুধ দেয় না। হুম হুম এখন হুম আমার yes, হচ্ছে আমি তো ওষুধ ছি, কারণ হুম ওষুধ না দিলে আমার তো সামনে এক্সাম, আমি এখন কি করব? ঠিক আছে, আমার হুম। যদি আবার এক্সামের সময় হঠাৎ আচ্ছা করে আচ্ছা এপিলেপসি শুরু হয় আচ্ছা তখন কি হবে? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে মনে হয় মানে কয়েকটা কয়েকটা ইন্ডিকেশন থাকলে সম্ভবত ফার্স্ট সিজারেও হুম ওষুধ হুম দেওয়া যায়। Exactly. এর মধ্যে একটা একটা হচ্ছে আপনার টোর্স পালসি হুম যদি থাকে, মানে সাপোজ মানে যখন আমরা আমাদের জ্ঞান ফিরে আসে সিজারের পরে, তখন যদি কোনো একটা পার্টিকুলার ইয়াতে প্যারালাইসিস থাকে, মানে হুম হুম পালসি থাকে, তাহলে সম্ভবত ওটা দেওয়া যায়। দ্বিতীয় হচ্ছে কি আপনার যদি কোনো স্ট্রাকচার অবনর্মালিটি থাকে এমআরআই তে, হুম হুম তখন দেওয়া হুম যায়। থার্ড একটা পয়েন্ট কি আছে যেটা যদি পেশেন্ট চায়, আমার কাছে মনে হচ্ছে পেশেন্ট আমি এখানে কিছু পড়ছিলাম, মানে অ্যাটেন্ডেন্স যদি হচ্ছে বা যদি চায়, পেশেন্ট যদি হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যে আমি আরেক সেকেন্ড সিজার হ্যাঁ আমি হ্যাঁ এটা অ্যালাউ হ্যাঁ হ্যাঁ করবো হ্যাঁ না, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছি, হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ তাহলে এখানে একটা আচ্ছা ভাইয়া, এখানে ব্যাপার আমি আছে। একটু বলি, আমার কাছে সামনে বই আছে, আমি একটু তাহলে আপনাদেরকে পড়ে শোনাই হ্যাঁ যদি হ্যাঁ, না আপনাদের কোনো হুম সমস্যা সমস্যা নেই, হুম না থাকে। হুম আমি চাচ্ছি ডিসকাস হোক। আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, অ্যান্টি-এপিলেপটিক drugs should only be commenced by a specialist after হুম confirmed epilepsy diagnosis more than is equal to 2 seizures, হুম unless risk of recurrence is high, যেমন কোন ক্ষেত্রে? যদি স্ট্রাকচারাল ব্রেন লিশন থাকে, ফোকাল সিএনএস ডেফিসিট ভাইয়া যেটা বললো, প্যারাসিস হুম থাকে হুম বা হুম প্যারাপ্লেজিয়া থাকে, হুম অর আনইকুইভোকাল এপিলেপটি ফর্ম ইইজি থাকে, মানে ইইজি তে অ্যাবনর্মালিটি আছে, আচ্ছা। হুম হ্যাঁ, হুম 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 তাহলে and following a detailed discussion of treatment options with the patient, anti-epileptic drug choice depends on seizure type and epilepsy syndrome, comorbidities, lifestyle and patient preference. ঠিক হুম আছে, আমি আসলে কি ওষুধ নিব কি নিব না আমাকে কিন্তু হুম সেক্ষেত্রে বলতে হবে, মানে যেহেতু আমার এটা ফার্স্ট এপিসোড, আমি তো কোনো, আপনি আমাকে কোনো ওষুধ দিবেন না, কিন্তু হুম যদি এটা আমার সেকেন্ড থার্ড এপিসোড হয়, হুম অথবা ফার্স্ট এপিসোড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি অন্য ক্রাইটেরিয়া গুলো ফিল আপ করছি, বা আমি অতি আগ্রহী, আমি চাচ্ছি, আমি হুম কম্পেলড করতেছি আপনাকে যে আমাকে দিতেই হবে, হুম সেক্ষেত্রে আপনি আমাকে ড্রাগস, যেমন আমি একজন বললাম যে আমি হচ্ছে ফ্যামিলি প্রসিড করতে পারি, বা আমি একটু রিপ্রোডাক্টিভ এজের হুম ফিমেল, সেক্ষেত্রে আপনি বলবেন যে তোমার জন্য তো আমার যে অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ দরকার, সাপোজ অমুক, এটা আমি দিতে পারি, কিন্তু এটা তোমার জন্য হচ্ছে টেরাটোজেনিক, তোমার চাইল্ডের জন্য, আপনি যেটা এক্সপ্লেন হুম করছেন, ওয়েল এক্সপ্লেন করছেন। তো আপু ওই জিনিসটাই আর কি, মানে যখন মানে ফার্স্ট হুম এপিসোড ফার্স্ট সিজার, তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ আমি দিব না তোমাকে, আপনি আমাকে চেষ্টা করবেন বারবার বোঝানোর যে আমি তোমাকে দিব না, কিন্তু যদি তুমি খুব বেশি চাও তাহলে আমি তোমাকে মানে দিতে হবে আর কি। আচ্ছা 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 আপা, এটা কি শিওর যে পেশেন্ট চাইলে দিতে হবে? আমি এটা ভুলে গেছি আসলে, আমার খেয়াল নেই এই পয়েন্টটা কি আছে ফার্স্ট সিজারে ডেভেলপ ট্র্যাকের, কারণ এটা কিন্তু একদম খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, পাস ফেল কিন্তু খুবই ডিপেন্ড করতে পারে এটার ইম্পর্টেন্ট উপর। পয়েন্ট ভাইয়া, একটু দাঁড়ান ভাই, আমি একটু দেখে হ্যাঁ নিই। হ্যাঁ, শিওর শিওর আপু। এটা কোন বই দেখতেছেন আপু? এটা এই জিনিসটা ভাইয়া এই জিনিসটা পয়েন্ট আকারে হ্যারিসনে আছে, আমি পড়ছিলাম এক সময়, কিন্তু আমার পুরোপুরি মনে নেই। ভাইয়া আমি এটা দেখতেছি হচ্ছে যে অক্সফোর্ড হ্যান্ডবুক, যেটা আর কি আচ্ছা এনএইচএস এ ফলো হুম করে, ওই আচ্ছা বইটা দেখতেছিলাম। আর আচ্ছা। হ্যারিসনও আছে আমার কাছে, যেটা হ্যাঁ হ্যাঁ পকেট বুক, আমি ওটাও একটু দেখি। একটু দেখি, হ্যাঁ ভাইয়া, হ্যাঁ, না আপনি দেখলে আসলে। আপনি বের করেন, হ্যাঁ আমি আরেকটা পয়েন্ট তুলি, হ্যাঁ, আপনি তুলেন। দেখতে থাকেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি আচ্ছা আচ্ছা। আপনি আরেকটা ইয়ে করছেন যে বার্থ কন্ট্রোল মেথডের ব্যাপারে। হ্যাঁ, আর আপনি হুম বলছেন ওসিপি বন্ধ করে দিতে, তাই হুম না? হুম হুম
ওসিপি হুম বন্ধ করে একটা অল্টারনেটিভ একটা হ্যাঁ বার্থ কন্ট্রোল মেথডে যেতে। হ্যাঁ, এখন হুম আমার মনে হয় আমরা যেহেতু ওখানে মেডিসিন নিয়ে ডিল করতেছি, জেনারেল মেডিসিন, আমাদের মনে হয় মানে এটা বলা মানে যে ওসিপিটা বন্ধ করে দেওয়া ডিসিশনটা দেওয়াটা মনে হয় ঠিক না এই জন্য যে সবগুলা ড্রাগ কিন্তু হুম, সবগুলা অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু এনজাইম ইনডিউসিং না, এবং আচ্ছা সবগুলা আচ্ছা ড্রাগ কিন্তু ওসিপি কে আচ্ছা হ্যাম্পেয়ার করে না। যেমন এক্স্যাক্টলি, এটা এক্সাম্পল, আমিও বলতে চাই। হ্যাঁ আমারও মনে এক্সাম্পল, হচ্ছে, আর আমার যেটা মনে হয় যে সাপোজ মনে করেন আমি আজকে আপু সেদিন যে আমাদের জেনেটিক কাউন্সিলিং এর একটা কথা বললেন, আমি আজকে রাইডারের জেনেটিক কাউন্সিলিং এর পৃষ্ঠাটাও আলাদা করে রাখছি, কারণ আমি হুম হুট হুম করে কাউকে বলতে পারবো না যে তোমাকে অ্যাবর্ট করতে হবে। হ্যাঁ 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 আমি ইয়েস, তোমাকে আচ্ছা পুশ আচ্ছা করতে পারবো না, আমি তোমাকে এরকম একটা, হ্যাঁ মানে এটাকে বলা হয় কি আপু, কনফ্রন্টেশন। মানে হচ্ছে আমি তোমার সাথে একদম পুরো ডিসএগ্রিমেন্ট, মানে একটা একটু, মানে একটু ইয়াতে যাচ্ছি আমি তোমার সাথে, এটা আমি তোমাকে চাপাই দিচ্ছি, বাট অটোনমি, মানে পেশেন্টের অটোনমিটা হ্যাম্পার হচ্ছে, সোজা কথা। আচ্ছা ঠিক আচ্ছা আছে, তো আচ্ছা এই আমাদের তো পেশেন্টের 4টা পিলার খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু ওরা দেখে ওদের, মানে ওদের মেইন হচ্ছে অটোনমি, জাস্টিস, ম্যালফিশিয়েন্স, হুম নন হুম নন ম্যালফিশিয়েন্স, হ্যাঁ বেনিফিশিয়েন্স। তো আমাকে কথা বলার সময় মাথায় রাখতে হবে যে আমার পেশেন্টের এই 4টা জিনিস ফিল আপ হচ্ছে কিনা। ঠিক আছে, হুম হুম এখানে পেশেন্টের অটোনমি আমার মনে হয়েছে যে ইয়া হয়। আর ভাইয়া যেটা বললো যে এটাকে কিভাবে লজিক্যালি আমি বলতে পারি যে সবগুলো হয় না, বা ডোজ বাড়াবো কিনা বা ডোজ কমাবো কিনা, এপিলেপসি অ্যান্টি এটা মনে হয় এপিলেপসি। আমাদের বলা উচিত যে আপনি অবস এবং নার্ভ ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করবেন। এক্স্যাক্টলি। এটা হ্যাঁ বলাটা মানে আচ্ছা সেফ আর আচ্ছা কি, কনফ্রন্টেশনে যাওয়া লাগছে না আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা জাস্ট হচ্ছে আমরা বললাম যে আপনি হচ্ছে অপশন ইয়াতে চলে যাবেন আর কি। হ্যাঁ, যেমন ঠিক যেমন আছে ইথোসাক্সিমাইড, তারপর লেভোটিরাসিটাম, এগুলো কিন্তু বার্থ কন্ট্রোলের কোনো ব্যাপার দেওটেট্রিটাম, নাই। হ্যাঁ এটা করে না, হ্যাঁ এটা করে না। হ্যাঁ, না করে না। আপনার এবং সোডিয়াম ভ্যাল, লেভোটিরাসিন বেস্ট ড্রাগ। হ্যাঁ সোডিয়াম ভ্যালপ্রেট আচ্ছা করবে হচ্ছে আপনার হচ্ছে আপনার ওই কিছু পুরানো ড্রাগ আছে যেগুলো আগে ইউজ করতাম, আর কারোর মাঝে হুম পাইন, হুম অক্স কারোর মাঝে পাইন, এগুলো করে। হুম 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 ফার্মাসি করে ইন্ডিউসার হুম হিসেবে। আচ্ছা হুম বাট তারপরে যদি ওরা যে পিলের কথা বলে না, কিন্তু ওকে কিন্তু হচ্ছে আমাদের হুম, অফসে পাঠাইতেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই কারণ ভালো, হচ্ছে ওরা তো সেফ। আমরা এখন ওষুধ দেই নাই, ওরা তো হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ আগে হ্যাঁ ওষুধ ইন্টারাকশন তো ওরা বুঝবে, যখন দেওয়ার পর হ্যাঁ তখন হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ বুঝবো কি দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই আমার মনে হয় এটা বেটার। গুড। আচ্ছা, মনে করেন যে আপনি সারোগে আপনি বললেন যে আমি তো হচ্ছে কি আপনার প্রফেশনাল ডাইভার। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো এখন আমার তো এটা তো আমার প্রফেশন, তাহলে আমি এখন কি করবো? যে ডিবিএলএ তে পাঠাইতে হবে। না না না, মানে যে আপনি বললেন না যে সুইমিং পুলে ডাইভ করে, সুইমার অকুপেশনাল। সুইমার আচ্ছা। ডাইভার আর কি, ডাইভ যারা দেয়। হ্যাঁ। হুম, আচ্ছা এটা একটা। ও যে তখন আমি কাউন্সেলিং আরেকটা, কিভাবে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটা ভালো এখন আপু আপনি এটা অ্যান্সার করেন সুন্দর করে। এখন মনে করেন ভাই আপনার সারোগেট, এটা একটা অ্যান্সার করেন। আরেকটা হচ্ছে ভাই, আমি আপু বলতে চাই আমি একজন হচ্ছে গিয়ে হেভি ভেহিকেল ড্রাইভার, এটা আমার প্রফেশন, হুম পাবলিক হুম পাবলিক সার্ভিস ড্রাইভার। হুম সেক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি? এটা তো আমার প্রফেশন, হোয়াট শুড আই ডু? আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে টাইপ 1 টাইপ 2 আমি একটা চার্ট পাঠাচ্ছি। এই টাইপ 1 টাইপ 2 হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে ইয়ে করতেই হবে, এটা বন্ধ করতে হবে, কিচ্ছু করার হচ্ছে নাই। আপু ওকে আপনি হচ্ছে এটা টাইপ বলেন না, আপু আপনি মুখে বলেন না, একটু প্র্যাকটিস করেন না আমাদের সাথে, আমি ইংলিশে বলেন কিভাবে বলতেছিলেন। আচ্ছা চার্ট আছে আমি হয়ে গেল ইয়াটা, এটা একটা। আচ্ছা আর আরেকটা হচ্ছে কি ওইটা বলতেছি, আর আরেকটা হচ্ছে যে সুইমিংটা। সুইমিং হচ্ছে কি, সুইমিং সম্পর্কে হচ্ছে আমি কোনো ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে পাই নাই, বাট হচ্ছে ও যখন প্রথম দিকে ওষুধ বা হচ্ছে স্টার্ট করবে ওর আগে বন্ধ রাখতেই হবে। পরে যখন হচ্ছে কমপ্লিয়েন্স হবে উইথ ওষুধ মেডিসিনে, তখন হচ্ছে পেশেন্ট হচ্ছে আন্ডার সুপারভিশন কেউ সাথে থাকবে, দেন হচ্ছে সুইমিং করতে পারবে। হ্যাঁ, এটাই মনে হয় হ্যাঁ ভালো আনসার হবে। হুম। হ্যাঁ এটা একটা হচ্ছে একটা, আর হচ্ছে ডিবিএল এর যে হচ্ছে কি যে আচ্ছা চারটা হচ্ছে কই গেল, এটা খুব সুন্দর করে হচ্ছে দেওয়া আছে, আর এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা আপনার অন্য কিছু বলতে থাকেন, আমি বের করে আচ্ছা হচ্ছে দিচ্ছি। আচ্ছা, আর কোনো রেজাল্টেশন সৌরভ ভাই, আপনার কাছে কি মনে হয়েছে? এখানে না, এই পয়েন্ট গুলো তো মেন ছিল। হ্যাঁ। উম, আর নাই। তো আপুর যেগুলো ছিল প্রত্যেকটা পয়েন্টে পয়েন্টে ইমপেথি সিম্পেথি এবং হচ্ছে কনসার্ন গুলো হ্যাঁ, আপার একটা জিনিস খুব ভালো ছিল, আপা খুব এমপ্যাথিক ছিল ও। ছিল। এই যে ওরা না এইটাই হচ্ছে দেখে, আর আমাদের দেশে হচ্ছে যেগুলো এশিয়ান হচ্ছে যায় না,
ওরা হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম হচ্ছে কি হচ্ছে খারাপ করে আসে। ওরা হচ্ছে ওদের কমেন্টে লিখে রাখে যে রোবটিক। ওরা মানে হ্যাঁ, একদম আমরা ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশি স্পেশালি হ্যাঁ একদম হচ্ছে রোবটিক। ওরা হচ্ছে সবাই হচ্ছে একদম এক টোনে, কোনো আপ ডাউনস নাই টোনে। আর হুম, হচ্ছে এমপ্যাথি সেমপ্যাথি ম্যাক্সিমাম থাকে কি আই এম সো সরি, আই এম সরি, আই এম সরি, এইটাই। তারপর একটা পেশেন্ট স্যারোগেট বলে আজকে হচ্ছে করছে যে আপনি বারবার সরি হচ্ছেন কেন? আপনি তো হুম। হচ্ছে এটার ফল্ট আপনার না, তো আপনি কেন বারবার সরি বলছেন? আপনি এরকম দেখবেন আর কি। আপনার ক্ষেত্রে যেটা দেখলাম যে আপনি হ্যাঁ ভালো কথা বলছেন। টুলস ওয়ার্ড গুলো ইউজ করতেছেন কিন্তু চেঞ্জ করে, এবং সিম্পেথি এমপ্যাথি গুলা সুন্দর আসতেছে, টোনটাও অনেক হ্যাঁ, চেঞ্জ। আপুর অনেক মানে ভ্যারিয়েশন আমরা আছে হয়তো আপুর। আপনার কনভারসেশন গুলো শুনতে শুনতে হয়তো আমাদের একটা অভ্যস্ততা আসবে আর কি। না আমিও তো হচ্ছে একদম নতুন, অনেক ভুল হচ্ছে হয় আর কি। ভুল হবে না আবার। আমরা আপনার চাইতে নতুন। আমরা হচ্ছে সবাই অন দ্য সেম পেজ, ঠিক আছে, এটা আমরা সবাই একই অবস্থা। এটা আমাদের ভালো হয়েছে, মানে এইটাই তো আসলে মেইন কাউন্সিলিং। এই যে সেশন আপনার এটা তো 4 না, স্টেশন 4ই তো। তো হচ্ছে এইটার মেইন থিমটা আমরা যেভাবে আলোচনা করতেছি এটাই, যে একজন আরেকজনকে ধরা, ভুল ধরা দেওয়া, হম কথা হম বলা, হম এটাই হম সুন্দর, এটাই ঠিক আছে। এটাই ঠিক, হ্যাঁ। আমরা শিখতে পারবো হচ্ছে আরো। আচ্ছা আমি না আচ্ছা এই যে পাইছি মনে হয় গ্রুপ 1 গ্রুপ 2, এটা আমি আপনি গ্রুপে শেয়ার দিতে পারেন ওই যে ইয়েতে। আপনাকে বলেন শুনি, আপনার প্র্যাকটিস হলো আমরা একটু শুনি। হ্যাঁ, গ্রুপে না হয় দিলেন। আগে দে। স্ক্রিনশট দিয়ে গ্রুপে দিলে আমি শেয়ার দিয়ে দিই, দেখতে পারবেন সবাই। হ্যাঁ আমি অলরেডি দিছি। ইয়েতে দেখবেন ওদের ইয়েতে, হ্যাঁ, আচ্ছা ওকে। এই যে হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপ। হোয়াটসঅ্যাপে দেখ। আমি টেলিগ্রামে নিচ্ছি এটা। ওকে আপনি বল। একটু বাংলায় বলেন, আপনি একটু বাংলায় বলেন, মানে জাস্ট বুঝাই বলেন। আসে নাই এটা? হ্যাঁ আসছে আসছে আসছে, একটু আপনার বাংলায় বুঝাই বলেন, তাহলে আপনার বলা হলে আমরা একটু শুনলাম, ডেমোটা বেশি কাজ হয় মনে হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসছে আসছে আপু। আসছে হ্যাঁ। আচ্ছা এটার একটা হচ্ছে কি এটা যেটা পেশেন্টটা হচ্ছে ছিল, ওই পেশেন্টটা হচ্ছে কি ও হচ্ছে টাইপ 2 হচ্ছে ভেহিকেল হচ্ছে ট্রাক চালাতো, কিন্তু ওর হচ্ছে এপিলেপসি হচ্ছে আছে। তো এখন হচ্ছে ওরা জানতে চাচ্ছে যে এপিলেপসি ওর হচ্ছে কি ও একটা সিজার হচ্ছে নিয়ে আসছিল। যে পেশেন্টটা হচ্ছে আমরা ডিসকাস কর মানে এটা না, মানে আমরা আরেকটু ডিসকাস করছিলাম। ওর কিন্তু এপিলেপসি নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে না, আমরা যেরকম এখানে ডিসকাস করলাম না যে পিল খাবেন না, প্রেগনেন্সি মানে পিল কি হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে প্রেগনেন্সি হচ্ছে এগুলো কিছু ছিল না। তার মেইন কনসার্ন ছিল সে হচ্ছে একজন ড্রাইভার। তো হচ্ছে এই ড্রাইভার কি হচ্ছে এপিলেপসি, এখন সে বলতেছে এখন আমি কি করব, এটাই হচ্ছে ওর কনসার্ন হচ্ছে ছিল। আমি হচ্ছে এটা আমার হচ্ছে আমি বেড ওনার, আমি আমি এটা হচ্ছে চেঞ্জ করতে পারবো না। আমি বাস চালাই, এটা আমি একজন হচ্ছে ওনার, আমার হচ্ছে ইয়াতে আমি এটা চেঞ্জ করব না। তো তখন হচ্ছে আমাদের হচ্ছে এই চার্ট হচ্ছে অনুযায়ী আমাকে ওনাকে হচ্ছে বলতে হবে যে ওই এই পেশেন্টটা হচ্ছে একটা এপিসোড হচ্ছে নিয়ে আসছিল, একটা এপিসোড নিয়ে আসছিল, সে হচ্ছে বাস চালাতো। ওনাকে স্ট্রিক্টলি হচ্ছে না করতে হবে যে না আপনি পারবেন না। সে এইটা বলবে, সে ওইটা বলবে যে না হচ্ছে দিস ইজ রিয়েলি স্ট্রেসফুল। ইভেন সে বলবে যে আই লাইক টু চেঞ্জ মাই ডক্টর, আই এম নট হ্যাপি উইথ ইউ, আই এম নট গ্ল্যাড উইথ ইউর কনভারসেশন, দিস ইজ অ্যাবসার্ড, ইউ ক্যান চেঞ্জ মাই জব, এগুলো সেগুলো হচ্ছে বলবে। তখন আমার স্ট্রিক্টলি, হ্যালো শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, শুনতেছি শুনতেছি। তখন ওনাকে স্ট্রিক্টলি হচ্ছে বলতে হবে, সে কিন্তু বাস চালাইতো নাকি কি যেন একটা চালাইতো, বলছে না ও কিন্তু একটা এপিসোড হচ্ছে নিয়ে আসছিল হচ্ছে আর কিছু হচ্ছে না, বলছে কি, না এটা হচ্ছে হবি হচ্ছে না, ইউ মাস্ট কনসার্ন উইথ ইউর ডিভিএলএ, এন্ড ডিভিএলএ উইল হচ্ছে আমার এত কিছু বলার দরকার নাই যে আপনি 10 বছর হচ্ছে চালাতে পারবেন না বা 5 বছর, আমার অত কিছু বলার দরকার নাই। আমার শুধু একটাই কথা থাকবে, আপনি ডিভিএলএ তে হচ্ছে যাবেন। আমি তো অবশ্যই এমপিতে সিম্পিতে দেখাবো, দিস ইজ রিয়েলি স্ট্রেসফুল কন্ডিশন ফর ইউ, দিস ইজ রিয়েলি হার্ড ফর ইউ, আই নো, বাট you need to the change switch to the job, this is really risky for you, and আমাকে বলতে হবে this is risky for you even while you're driving, if if any fits that occur with you and the people that around you surrounding you in the road, they will be also in the in a risk, it will put you lots of the people life in risk.
So this is the very important for you to change right now your job. এভাবে তো এত strictly বলা যাবে না, sorry to say that sir, that you need to change your the job. This is important for you. তাকে বুঝাইতে হবে যে এটা আপনার রিস্কি লাইফ, আপনি হচ্ছে যে কোনো সময় একটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারেন। সো আমরা হচ্ছে আপনাকে সোশ্যাল ওয়ার্কার, অকুপেশনাল হেলথ ওয়ার্কারকে পাঠাবো, যাতে আপনাকে হচ্ছে মাইন্ড ডাইভার্ট করতে পারে বা হচ্ছে কিছু। আর আমার আচ্ছা হচ্ছে, জি আচ্ছা patient if patient got angry and told no doctor it is not possible for me to notify DVLA, I it is মানে সে কোনোভাবে রাজি না বলছে doctor, if I don't notify DVLA would you do this against me, তখন কি হ্যাঁ, বলবেন? তখন তখন হচ্ছে আমাকে হচ্ছে বোঝাইতে হবে যে আই এম নট এট এনি পজিশন টু, সে শেষের দিকে বলবে কি যে না আপনি মানে ইউ আর লাইক মাই এনিমি, ইউ আর নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং মি মাই কন্ডিশন, and এগুলা হচ্ছে বলবে you can't change my job, this is not your job, this is not your responsibility, just give me put some the medication, I'll my feet, my epilepsy will be under control, and not to inform in the DVLA I'm not going to change my job. তখন হচ্ছে বলতে হবে যে I'm not at any position to make you the harm, we are all here, my team, my all the doctor, and we are all here to help you out. Believe me, in every point, in every time you will get us when you need. But you know sir, you, আপা আমি বুঝাতে পারি নাই, মানে মানে ব্যাপারটা যদি এরকম হয়, সে যে বলে যে না আমি করব না, আমি যদি না করি তাহলে কি আপনি ডিভিএল নোটিফাই করে দিবেন আমার বিপক্ষে, এটা হইলে? হ্যাঁ আপনি শেষের দিকে হচ্ছে ইয়েস বলবেন, কিন্তু ডিপ্লোমেটিক্যালি বলবেন যে না হ্যাঁ না 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 আমি না না এটা করা যাবে না, এটা আচ্ছা করা যাবে আচ্ছা না, এটা করা যাবে না এই জন্য যে আসলে ডিভিএল কে নোটিফাই করা কিন্তু আমার কাজ না। আচ্ছা পেশেন্টকে এভাবে বুঝাইতে হবে যে আপনি যদি ডিভিএল কে নোটিফাই করেন তাহলে ডিভিএল আপনাকে অ্যাসেস করার পরে আপনার আপনার যে লাইসেন্স সেটাকে আবার রিইনস্টিটিউট করতে পারে। কিন্তু যদি আচ্ছা ডিভিএল এটা নোটিফাই হয় যে আমরা আপনাকে ডিভিএল কে নোটিফাই করার পরেও আপনি ড্রাইভিং কন্টিনিউ করছেন এবং একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে, তাহলে কিন্তু আপনি পার্মানেন্টলি লাইসেন্স হারাবেন। আচ্ছা আচ্ছা এটা এইভাবে না, হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যেটা ভাইয়া একটু কনভারসেশনে আরেকবার করছিলাম, বলেন, হ্যাঁ ভাইয়া হুম হুম আরেকবার একটু বলেন। আচ্ছা, মানে যদি পেশেন্ট বলে যে না আমি তো প্রশ্নই আসে না, এটা আমার ব্রেড এন্ড হুম বাটার ড্রাইভিং, হুম আমি ডিভিএল কে নোটিফাই করে আমি আমার ব্রেড এন্ড বাটার নষ্ট করব না, ডক্টর হুম মানে যদি সে বলে আপনি কি আমার এগেইনস্টে ডিভিএল কে নোটিফাই করে দেবেন কিনা, হুম তা আমি যদি না করি তাইলে হুম এটা বলতে হবে যে না এটা এটা আমার রেসপন্সিবিলিটি না ডিভিএল কে নোটিফাই করানো, আমার যে ওই কাউন্সিলিংটা করতে হবে যে মেনি ইনোসেন্ট পিপল এন্ড দ্য নিয়ার এন্ড ডিয়ার হ্যাঁ সারাউন্ড ইউ মে গট হার্ম ইফ ইউ গট এনি ফিট ইন ইউর ড্রাইভিং হুম সিট। তারপরে বলতে হবে যে হচ্ছে কি যদি ডিভিএল এ এটা বুঝতে পারে মানে যদি বলতে হবে যে ইফ ইউ নোটিফাই ডিভিএল এ উইথ ইয়োর সেলফ, ডিভিএল এ ক্যান টেম্পোরারিলি এটা কি বলবো, Ceased your license. হ্যাঁ seize your Recall license, বা হ্যাঁ seize your সিজিও। license, assess you, and reinstitute it as their policy. If DVLA found we have advised you not to notify DVLA and you don't, and you done any incidents of seizure in the হুম driving seat, then DVLA may permanently seize your license. আচ্ছা আচ্ছা, হুম। মানে কি আমরা কি ইনফর্ম করব না? না না আমরা করবো না, না এটা আমাদের কাজ না, আমরা কাউন্সিলিং করবো। হুম, আমরা আচ্ছা জাস্ট লাস্টে এই কথাটা হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ বলবো। হ্যাঁ, আচ্ছা ওই মানে যদি মেন্টরটা পেশেন্ট যে, যদি হ্যাঁ ভাইয়া যদি যদি লোক পেঁচায় আর কি। আচ্ছা ভাইয়া আচ্ছা আমি কি এখানে একটু এখানে একটা জিনিস বলতে পারি? হ্যাঁ 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 আচ্ছা, এখানে একটা কথা আমি যে রাইডারে দেখতেছি লেখা, ইট ইজ ইয়োর রেসপন্সিবিলিটি টু ইনফর্ম দ্য পেশেন্ট দ্যাট শি ইজ নট অ্যালাউড টু ড্রাইভ ফর 1 year আফটার হুম আনপ্রোভোকড ফিট, and it is হুম the patient's responsibility to let the DVLA know about this. You হ্যাঁ এটাই should বলতেছিলাম। also you should also let the patient know that her insurance is invalid until the change in her medical status has been reported by her and is on her motor insurance record. তার মোটর ইন্স্যুরেন্স রেকর্ডেও এটা নোটিফাইড হয়ে যাবে যে সে এরকম ভাবে যে হুম মেডিকেলি হুম 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 আনস্টেবল। Acha, if you come to know subsequently that the patient is still driving, GMC হুম guidelines state that you should once again remind the patient that she হুম should not be doing so and that she is legally bound to inform the DVLA.
This should be clearly documented in the notes. If you find out the patient is continuing to drive despite repeated warnings, you can inform the medical advisor at the DVLA, but should tell the patient first that you are going to do so. মানে আমি করতে পারবো, ডিভিএলএ এর মেডিকেল অ্যাডভাইসারকে জানাতে পারবো যদি আমার রিপিটেড ওয়ার্নিং এর পরেও পেশেন্ট একই কাজ করতে থাকে। সেক্ষেত্রে ডিভিএলএ এর মেডিকেল অ্যাডভাইসারকে জানানোর আগে আমাকে বলতে হবে, পেশেন্টকে জানায়, যেহেতু আমি এখানে পেশেন্টের কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রেক করতেছি, পেশেন্টের সাথে আমার কথা ছিল যে আমি তাকে বারবার ওয়ার্ন করতেছি এবং সে আমার কথা শুনবে, সে জন্য কথা শুনতেছে না, তাহলে আমি জিএমসির গাইডলাইন্স অনুযায়ী ডিভিএল এর মেডিকেল অ্যাডভাইসারকে নোটিফাই করব আফটার ইনফর্মিং দ্য পেশেন্ট, বিফোর ইনফর্মিং দ্য পেশেন্ট, যে আমি কিন্তু এখন জানাই দিব। ঠিক আছে? আচ্ছা, মানে আমি প্রথমে জানাবো না, প্রথমে করে আমি কাউন্সিলিং করেই করব। সে যখন দেখতেছে যে না বারবার এগুলো করতেছে, লাস্ট মোমেন্টে যেখানে দেখতেছে যে না এটা রিস্কি, তখন আমি হচ্ছে জানাই দেবো আর কি। ঠিক আছে, মানে এটা একটা কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম এরকম পেশেন্ট একটা ঝামেলা করবেই। হ্যাঁ আসলে হ্যাঁ, যে ঝামেলা করবেই, নেই। হ্যাঁ। হ্যাঁ, এবং ভাইয়া এখানে এই কথাটাও বলে দিছে, যেটা স্টেশন 4 এর মোস্ট পছন্দের একটা মানে সিনারিও, এটা দিবেই। হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে মানে ফার্স্টে বলতে হবে যে না এটা আমার কাজ না, এটা তুমি করবা, করলে এই বেনিফিট, মানে এই না হলে ঝামেলাগুলো হবে। হ্যাঁ, মানে আমরা বলবো যে দেখো, আই এম রিয়েলি সরি, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইজ রিয়েলি হার্ড ফর ইউ অ্যাজ ইট ইজ a matter of your bread and butter, you are the earning person of your family, I really appreciate, I really feel for you, okay, but see that I know, I really think so that you are a very responsible citizen as you are serving the public, for a long period, so it is it's a concern of you as well as the public matter, so you should you should notify the DVLA, as you are owning a driving a lorry or a bus or whatever, so definitely you are with this profession for a long period, right? So you are definitely a responsible citizen, so it will be appreciated by DVL and they will definitely reassess you, and if you are okay, then there is a very good chance that they will reinstitute your license. reinstitute your license, so then it will be fine then, right? এক্সেলেন্ট, এটাই বলতে হবে। এটাই বলতো, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই মানে এমপ্যাথি শো করতে হবে, ওর সঙ্গে কোনো কনফারেন্স করা যাবে না আর কি, যে না আমি বলে দেবো না হলে একদম লাস্ট মুহূর্তে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দরকারই নেই। হ্যাঁ, আপনি যেটা বলছেন এটা মানে পারফেক্ট, বুঝায় বলতে হবে। হচ্ছে ওরে হচ্ছে বোঝায় ইয়ে করতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওই সারোগেট কি মানে নেটিভ ইংলিশ স্পিকার থাকবে? সারোগেট কি বলেন? মানে যে নেটিভ ইংলিশ স্পিকার, মানে না ভাইয়া, এখন এখানে বিষয় হচ্ছে আপনি যদি ইন্ডিয়াতে পরীক্ষা দেন বা আপনি যদি মানে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার গুলোতে দেন, তাহলে ওখানে ট্রান্সলেটর থাকে, আর যদি ইউকে তে দেন তাহলে ওখানে ইংলিশ ব্রিটিশ ওরাই থাকবে। তবে ওখানে এরকম হয় ভাইয়া, যদি আপনি ওয়েলসে দেন বা হচ্ছে সাপোজ স্কটল্যান্ডে আপনার সিট পড়ে, তো সেক্ষেত্রে আপনার ওদের তো প্রোনাউন্সিয়েশন স্কটিশ, ওয়েলিশ ওগুলো অনেক বাজে, এবং সেক্ষেত্রে সম্ভবত ওরা ট্রান্সলেটর প্রোভাইড করে, যে হচ্ছে বুঝা না গেলে, কারণ ফর্ম ফিল আপের সময় সম্ভবত একটা জায়গা থাকে যে তুমি অন্য কোনো ফর্ম ফিল আপের সময় থাকে নাকি, আমি যাই হোক আমি কোথায় জানি দেখছিলাম, তবে আমি এতটুকু জানি যে ট্রান্সলেটর থাকে অন্য, ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশেও যদি হয় এখানে ট্রান্সলেটর থাকবে, কারণ ব্রিটিশ ওরা তো বুঝতে হবে বাংলাদেশের পেশেন্ট, এবং সত্যি কথা যেটা সমস্যা, যেটা ট্রান্সলেটরে আসলে সময় খেয়ে ফেলে, বেটার আসলে ইংলিশ। যতটুকু বোঝা যায় আর কি। আচ্ছা, আমি জাস্ট একটা ইনফরমেশন শেয়ার করি। আমি এর আগে বলছি সৌরভ ভাইকে, সম্ভবত যে রয়্যাল কলেজ থেকে সম্ভবত ইন্সপেকশন টিম আসতেছে 15 তারিখ বাংলাদেশে ইন্সপেকশন করতে আর কি। আপনারা কি মানে বাংলাদেশে দেওয়ার প্ল্যান আছে সবার? ভাই যে মানে যখন প্রিপারেশন হয়ে যাবে তখন আসলে ওয়েট করা যাবে না, যেখানেই পাবেন দিয়ে করবেন, এখানে দিতে হবে না। হ্যাঁ, কিন্তু ভাইয়া বাংলাদেশ হচ্ছে হলে কি হবে, বাংলাদেশ হলে তো এটা এফসি বেস এমডির মতোই হচ্ছে হয়ে যাবে। ভয় পাইতেছে এটাই।
সেটাই, হ্যাঁ, মানে খাইস্টামি এটাতে করবে। তো আমার খুব একটা ইন্টারেস্ট হচ্ছে না আর কি। আমি খুব খুশি না যে আমার বাংলাদেশে মতে হচ্ছে। যে আমি ইন্ডিয়াতে যদি পেয়ে যায়, ঠিক আছে, দিয়ে দেওয়াটাই ভালো আসলে। আমার মনে হয় কি মানে বাংলাদেশে হইলে সুবিধা হবে কি ইন্ডিয়াতে মানে আমরা তারা ইন্ডিয়াতে পরীক্ষা দিয়ে যাই ওদের সিট পাওয়ার চান্সটা একটু বাড়বে এই হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা ঠিক বলছেন। হ্যাঁ, কারণ বাংলাদেশে পরীক্ষা দেওয়া যাবে 1.5 লাখ টাকা দিয়ে, কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে যেতে গেলে আপনার প্রায় 2.5-3 লাখ চলে যাবে মনে হয়, সব মিলে। হুম, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, আগে এই শুরু আর করি, কি। কি হয়। ভাইয়া আমি তো ওটা পাচ্ছি না, একটু দেখবেন নাকি আপু, ওইটা কোথায়? ওই যে ফার্স্ট টাইমের অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ, কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা এটা থাকবে। এতে আছে, এটা হ্যারিসনে আছে। ফার্স্ট টাইমে, তাহলে ভাই আপনি দেখে একটু আমাদের জানাই দিন প্লিজ। এটা হচ্ছে আপনার নিউরোলজিক্যাল স্ট্রাকচারালি অ্যাবনর্মালিটি যদি থাকে, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে মানে একটা এটা এটা একটা। আর হচ্ছে গিয়ে প্রসিজার যদি থাকে মানে সেক্ষেত্রে হ্যাঁ ভাইয়া, পেশেন্টের চাইলে দিব কিনা এই জিনিসটা আমি শিওর হতে চাচ্ছি। হ্যাঁ আমিও সেটা জানি, আমি চেক করি দাঁড়া। পেশেন্ট চাইলে দিতে হবে এরকম না, তখন তাকে বুঝাইতে হবে আর কি, যে কোন কোন কন্ডিশনে আমরা ফার্স্ট টাইম দিই, এরকম হতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা না তো হচ্ছে পাস মেডিসিন বা হচ্ছে যে নোটেস নোটস এর মধ্যে তো আছে না, যে পেশেন্টের যদি অ্যাটেন্ডেন্স রিলেটিভস যদি হচ্ছে চায় যে না আমি সেকেন্ড এপিসোডটা হচ্ছে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ নিতে হ্যাঁ, এরকম পারবো না, একটা ছিল মনে নিতে হয় পারবো আপু। না, আমাকে ড্রাগস দাও, তাহলে দেওয়া যাবে ওকে? হুম। দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, দেওয়া যাবে। ওই পাস মেডিসিন বা নোটস এর মধ্যেও হচ্ছে ফার্স্ট এর দিকে আছে এপিলেপসি। আচ্ছা আমি এই দাঁড়ান, পাইছি আমি, কোথায় পেয়েছি? পাইছি পাইছি। আমি হ্যারিসন পাইছি, দাঁড়ান দিচ্ছি। ভাইয়া একটু পড়ে শোনান, পড়ে শোনালেও আমাদের পড়া হয়ে যায়। হ্যাঁ পড়ে শোনাচ্ছি, আমি দিচ্ছি। কিতে দিয়ে লিখবে? স্ক্রিনশট দিলে? হ্যাঁ হ্যাঁ এখন দিয়ে দিচ্ছি এতে, এই যে এমআরসিপি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ পেজে। এটা কোনটা থেকে পড়ছেন, কুমার এন্ড ক্লার্ক কোনটা? যেটা দিচ্ছেন? না না এটা হ্যারিসন। হ্যারিসন থেকে আছে। হ্যাঁ এই যে এখানে, এখানে বলা আছে জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড রিস্ক ফ্যাক্টর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রিকারেন্ট সিজন ফলোইং আছে। When initiate anti-epileptic drug. হ্যাঁ 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 এটাই, এটা হচ্ছে গিয়ে, এটা এরকম মনে হয় যে আমরা ফার্স্ট সিজারে দিতে পারি যদি হাই রিস্ক অফ হাই হাই রিস্ক ফ্যাক্টরস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রিকারেন্ট সিজার থাকে, যেমন অ্যাবনর্মাল নিউরোলজি এক্সামিনেশন, সিজার প্রেজেন্টিং এ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস, পোস্টিকটাল টোড প্যারালাইসিস, স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি এন্ড অ্যাবনর্মাল ইজি। এখানে কিন্তু পেশেন্টের ইচ্ছা নাই। না, পেশেন্টের বয়স। আচ্ছা তাহলে অ্যাবনর্মাল নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন। এক্স্যাক্টলি ভাইয়া, এখানে নাই। মানে আমি হচ্ছে হ্যারিসন বা ডেভিডসন বা এনএইচএস এর ওই বইটা তো পেলাম না। এখন এটা মনে হয় পাস টেস্টে ছিল বা এটা পাস, পাস মেডিসিনে বা আছে মনে হয়, আছে এই পয়েন্টটা আছে একটা। হ্যাঁ, মানে এটা আসলে কোথায় কোনো টেক্সট কোথায় বুকে জানি দেখি। শুনছি মনে হচ্ছিল আমার কাছে, আমি কেন জানি শুনছি, কোথায় হতে পারে পাস্ট টেস্ট, অথবা যখন কোশ্চেন সলভ করতে তখন তো ছিল। এটা এবার তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ ওরকম কিছু একটা পড়ছিলাম। আচ্ছা ভাইয়া, একটু রাইডারও আমি আজকে দেখলাম, একটু দেখি ওখানে কি হ্যাঁ বলছে। হ্যাঁ যে ওখানে মেয়েটা বলে যে আমার তো সামনে পরীক্ষা, আমি এখন চাচ্ছি আমি কি করব। আমি একটু দেখি তো কি বলছে। ওয়েট। দেখেন তো। এটা কি ভলিউম 1 না 2 তে? রাইট রাইট। সত্যি আচ্ছা ভাই, আমি পড়ি তাহলে এই জায়গাটা। হ্যাঁ, she may ask about starting on treatment. পেজ
পেজ নাম্বার কত? আচ্ছা। ভাইয়া আমি বলবো 167 167 নাম্বার পেজে, 167 নাম্বার পেজে যান। আপনি পড়েন। Acha. She may ask about starting on treatment to prevent further seizures. Inform her that it is not usual practice to start patients on treatment following a single fit because the chances of recurrence, especially if she does not have any risk factors, are indeterminate and variable. If she is keen to know, you can mention briefly about the difficulties with anti-epileptic drug regimen, their side effects, and risk of fetal damage, etc. However, if she has another fit or is believed to be at high risk of recurrent seizures as deemed by the specialist, there is a chance she may need to be commenced on treatment. হ্যাঁ, মানে এই কথাগুলো বলছে আর কি, এইসব পয়েন্ট গুলা মানে আমরা এমনি দিব না। না এমনি চারটা পয়েন্ট আমাদের মনে রাখতে হবে। উপরে আগের পৃষ্ঠাটায় যান। চারটা পয়েন্ট বলা তো সরব ভাই, কি চারটা পয়েন্ট? যে পয়েন্ট গুলো ছিল আপনি যেগুলো দিয়েছিলেন আর কি, এটা ছিল এই যে যদি অ্যাবনর্মাল নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করে পাই অ্যাবনর্মালিটি, সিজার প্রেজেন্টিং এজ এ স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস হিসাবে, আর পোস্ট ইকটাল যদি টর্টস প্যারালাইসিস নিয়ে থাকে আসে, স্ট্রং ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সিজার আর অ্যাবনর্মাল ইজি। আচ্ছা, বিশেষ করে এই কাউন্সিলিংটা আসলে খুবই কঠিন, এখান থেকে যে কোনো দিকে টান নিতে পারে। হ্যাঁ, আমাদের তো আজকে মোটামুটি অনেক কিছু এপিলেপসি থেকে যে জিনিসগুলো হলো, এখানে আমরা একটা ডিভিএল এর কনফিউশনটা ক্লিয়ার হলো, আরেকটা হচ্ছে অ্যান্টি এপিলেপটিক ড্রাগ ফার্স্ট সিজার হইলে ও সিজারের এপিলেপসির ইয়াটা ক্লিয়ার হলো, আরেকটা হচ্ছে আমরা এখানে ফার্স্ট এপিসোডে ড্রাগ দিব কি দিব না, এটাও আমরা মোটামুটি কোন কোন ক্ষেত্রে দিব, আমরা রোগীকে কি বলবো বুঝাবো সেটাও ক্লিয়ার হলো। আর এই তো মোটামুটি তার মানে কি দাঁড়ালো, আমি একটু সামারাইজ করি, মানে এই যে যদি পেশেন্ট চায় যে মানে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করতে, তাহলে বলতে হবে যে ইট ইজ নট ইউজুয়াল প্র্যাকটিস টু স্টার্ট অ্যান্টিবায়োটিক ইন দ্য ফার্স্ট সিজার। এন্ড মানে তখন ইউ শুড অ্যাওয়ার অফ দ্য সিভিয়ার সাইড ইফেক্টস এন্ড স্ট্রিক্ট রেজিমেন এন্ড পসিবল মানে পসিবল মানে detrimental effect on or fetus, ঠিক আছে, এগুলা বলতে হবে। এখানে আমরা বলবো যে look that it is not a usual practice to start a medicine or drug in your after your first fit, and as far we see clinically from your history and from the investigation that you are a kind of risk-free person, you don't have any family history, your imaging report is normal, and you don't have any any kind of disability just after the fit, you are quite normal, you are doing your ordinary activities, so overall you are quite good, you are healthy, so it is less likely that there is another episode will happen very soon or will happen any further. Okay, it is better to observe you right now. Okay, yes, that is the practice. So and not only that, as you are a patient of, as you are a person of a reproductive age, and you are going, you are planning, you are staying with your partner, and you are enjoying your life, just let it be like that. Don't get worried. Okay, everything will be fine. So if you have an upcoming exam, just concentrate on your study and just go for it confidently. I can kind of assure you that as far you don't have any risk factors, so it is better to observe you other than to start any medicine, because just keeping these things such as don't go near a fire, don't exactly try to go swimming, just temporarily don't try. Yeah.
and just Until notify. come, হ্যাঁ। Yeah. এটা বললে মনে হয় হয়ে যাবে। হ্যাঁ, okay. আর কিছু তো মনে হয় সিজারের সাথে রিলেটেড নাই, সবগুলো চলে আসছে। হ্যাঁ ভাইয়া, মোটামুটি আমরা সিজার থেকে যা আসতে পারে মোটামুটি একটা হলো তো আলোচনা। মোটামুটি আরো বেশ থাকতে পারে, এটা পর আস্তে আস্তে আসবো আর কি। হ্যাঁ, আমরা যদি যখনই যেটা পাই আমরা হচ্ছে এটা মনে করেন সামনে পেলে আমরা হচ্ছে আবার আলোচনা করব, সমস্যা নেই। তবে ভাইয়া আমরা হচ্ছে আজকে একটু মাথায় রাখি যে এপিলেপসি মানে কোন কনসার্ন গুলো ইম্পর্টেন্ট, কোনটা আমাদের হচ্ছে মাস্ট জেনে শুনে পেশেন্টকে কিভাবে কাউন্সিলিং করব জেনে আমাদের পরীক্ষার হলে বসতে হবে। যেমন ড্রাইভিং, প্রেগন্যান্সি, ফ্যামিলি স্টার্ট, ফার্স্ট এপিসোড, ঠিক আছে, রিস্ক ফ্যাক্টর, দেন ডেফিনেশন অফ এপিলেপসি এন্ড সিজার, ঠিক আছে। এই তো এগুলো হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তারপর হচ্ছে যে বার্থ কন্ট্রোল পিল, এটাও হচ্ছে কি বলবা? বার্থ কন্ট্রোল পিল এবং ডিভিএল এর বিষয়টা তো অবশ্যই, র্যান্ডম ড্রাইভার এবং অবশ্যই হেভি গুড ভেহিকল ড্রাইভার খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ আসলে আমাদের দেয়ার ইজ মোস্ট লাইকলি দেয়ার ইজ আ ভেরি গুড চান্স যে আমাদের হেভি গুড ভেহিকল ড্রাইভার দিতে পারে, কারণ এটাই তো স্বাভাবিক, অকুপেশন চেঞ্জ করতে চাইবে না। এগুলো তো ব্রেকিং ব্যাড নিউজ এর মতো অনেক। আর হঠাৎ করে একটা জব চেঞ্জ করা তো সহজ কথা না, না খুব ফ্রাস্ট্রেটিং ব্যাপার। হ্যাঁ, ঠিক আছে, খুব ভালো ডিসকাশন হয়েছে আজকে। আচ্ছা, হ্যাঁ ভাই, আমরা তাহলে এই কালকে আমরা করি, হ্যাঁ কালকে হচ্ছে একটা ডিজিজ নিই আমরা, বুঝছেন, তাহলে ভালো করে পড়া হয়ে যাবে। সেটা অ্যাডভান্স ক্যান্সার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার। আচ্ছা ভাইয়া, কোনটা? অ্যাডভান্স ক্যান্সার। অ্যাডভান্স ক্যান্সার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার, যে রাখি এটা সম্পর্কে খুঁটিনাটি যা আছে সবই মোটামুটি আমরা। আচ্ছা ঠিক আছে।